Good morning. Good morning to all participants. Welcome to the webinar on dynamic assessment tool for all your online assessments. So let's wait for some more time for all the participants to join. Good morning, Ramesh sir. Good morning, Tamil Chalvi ma'am. Muthumari ma'am. Good morning, Louis Augustus sir. Good morning, Nandita Sri ma'am. Good morning, Lakshmi Ravi ma'am. Good morning, and Chitra Dakshinamurthy ma'am. So very good morning. So you are the first one to hit the webinar. Welcome, ma'am. Welcome, sir. Emmanuel, sir. Good morning. So let's wait for some more time for the participants for a few minutes. Then we will start. Maybe 11:05 we will start. Good morning, sir. Balamurugan, sir. Welcome. Bhagavati Kumar, sir. Welcome. Good morning. Mahalakshmi, ma'am. Good morning. And you can write the school name also. That would add a lot of value. So your school name and the district, so that would add a lot of value so that people get connected. You will also know that PUMS of this district and that district has come, so like that. Good morning, Sukanta Rajan ma'am. Gunashekaran, good morning, sir. So the participants can put your school name. Yes, Mahesh Das, good morning, sir. So we are from Srivilliputtur. Great, good to know. Yeah, government AWS Higher Secondary School, Elamanur, Madurai. Good morning, sir. Balamurugan, sir. Yeah, Gunasekaran, sir. You are from PUMS Palapati, yeah, Dharmaburi district. Mahalakshmi, ma'am, from Salem. Tamil Chalvi, ma'am, from Pillayarpatti, Tanjavur. Okay, there is a Pillayarpatti in Tanjavur also. Good morning, ma'am. So from Kovilpatti, Muthu Chitra, ma'am. Good morning. Welcome. PUMS Kondayampalayam Road, Balamurugan, sir. Good morning. Welcome. Good morning, Prabhakaran, sir. Nitish King, sir. PUMS William Pakam. Good morning. Welcome to the webinar on dynamic assessment tool for all your online assessments. Welcome, Yorani, ma'am. Shaila Charles, ma'am, from PUMS Kottaipalayam, Coimbatore. Nandita Sri, ma'am, from Ramanathapuram. Okay. Lakshmi Ravi, ma'am, from Kadalur. Okay.
So we'll wait for 2 more minutes, then we will start the webinar. Welcome, Dr. Dhanavati. Good morning and welcome to the webinar. Okay, so let's wait for 2 more minutes. Bhavani Srinivasan from PUMS Tiruvannamalai district. Welcome, ma'am. Tazun, sir, good morning. Good morning, ma'am. Welcome, Sivagomati, ma'am. Good morning. Good morning, Sumati Ramesh, ma'am. Welcome to the webinar. So in a minute time we will start. So thank you for your patience. Okay, so let's begin. Okay, so welcome all, and for the dynamic assessment tool for all your online assessments webinar. And I first of all register my thanks to Dr. Ramesh from PUPS Karunilam, Chengalpattu district, for giving us an opportunity to meet you all in this pandemic time, and still we are more productive using our time for the better usage of enriching our skills. So thanks, Dr. Ramesh, for giving us an opportunity. And hello teachers, welcome to the webinar. So I appreciate all of your eagerness to come and then participate in this webinar. For 1 hour we will soak ourselves into the different aspects of assessments, and we will examine what is dynamic assessment and even online assessment, because of this pandemic situation we need to do online assessments only. So if at all we have to conduct only online assessments. So how we can do that, and let's understand assessments a bit. So that's how the webinar is organized. So 2 parts. The first part we will understand the different forms of assessment, then we will get into how to use YaClass tools for your online assessment, how to create your online classroom, how to add students in that, and how to teach using the tools YaClass is offering to you, and how to conduct exams online. So all these things we will see it in this webinar for an hour. Okay, so let's begin with what is this? Okay, so this is ice break. Okay, so we will start with a small activity we call ice break. And are you ready? So this is an interactive session, so don't feel bored. It's not just a listening exercise. So participate by using the chat box, so that you can give your response, so that it will be interactive and it will be more interesting also. So since we are doing it assessment, we can also do some assessments on both sides. Great. So let's start with this first question. Okay, how can you get 200s from the number in the picture using only 1 line? Okay, so I'm showing you a picture. In this picture you have the number 188. So the challenge here is to use only 1 line so that you get 100. How would you do that? So just rub your mind and activate your brain and put your response in the chat box. Come on teachers. So how would you get 200s, right? By putting a single line. Okay, so you need to use a single line. Yeah, so how would you get
200. Oh God, good. Lakshmi Ravi ma'am, yes, you hit the answer. Draw a line in the middle. Great, great, great. Good. Anybody else? Anybody else? Any idea? So Louis Augustus said 94. Tazun sir said 200 minus 12. So yeah. So draw a line in the center. Yes, Mahesh Das sir. Yeah, 94 twice add. Yes, Louis sir. And so we need to use only on drawing a line. So putting a line. Okay, so that's a thing. So Sheshadri said draw a line in the middle. Yurani ma'am said center line. Yes, that would give you, yes, 200. Let's see how it is. So if you put a single line in the center, as you predicted, many of you, so you will get a 200, right? So you have 200s. Yeah. So let's see how you solve this particular riddle. Okay. So you have 3 matchsticks. இது வச்சிருக்கீங்க 3 தீக்குச்சி இருக்கு. How will you convert them into number 6? ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி 6ஆக மாற்றுவது? 3 குச்சிகள் இருக்கின்றன, தீக்குச்சிகள். பட் இந்த தீக்குச்சியை நம்ம உடைக்கக்கூடாது. Okay, you have 3 matchsticks. How will you convert them into number 6? But you should not break the sticks. How would you do that? எப்படி நீங்கள் செய்ய முடியும்? சொல்ல முடியுமா உங்களால்? எப்படி செய்யலாம்? Okay, Kalevani ma'am is getting the clue. Yes ma'am. Wow, Mahesh Das sir, you are right. Louis Augustus, yes. Roman numeral, yes. Any other idea? Yes, yeah. So you get the point. Okay. Yes. Any other responses? Roman letter, yes, yes. So Roman letter 6, exactly. Okay, let's see the answer. So 3 was in the Roman format, and so can be 6. So this is how you can make a 3 into 6. Yeah, great. So let's see another one. So we have been discussing mathematics problem, but this is not a mathematics problem. So one man was 25 years old in 2000 and 20 years old in 2005. How is that possible? ஒரு மனிதனுக்கு, ஒரு பையனுக்கு 25 வயசாகுது 2000ஆவது வருஷத்தில். ஆனால் 2005 20 வயசாகுது. யார் அந்த மனிதன்? அது எப்படி பாசிபிள்? இது மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த க்ளூ வரைக்கும் கொடுக்க முடியும். இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மனிதனுக்கு 25 வயசாகுது 2000 வருஷத்தில். பட் 2005 அவருக்கு 20 வயசாகுது. He is not growing old, but he is growing young. How is that possible? கண்டுபிடிக்க முடியுமா? உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் உங்கள் சேட் பாக்ஸில் போடுங்க. என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க, என்ன உங்கள் ரன்னிங் தாட்ஸ் அப்படின்றத. Yes, Louis Augustus sir is getting the idea. Sakti Bhaskar, yes. So in a single line you said. Mahesh Das also said yes. Kimu, Amutha Narayan ma'am, yes, you nailed the problem. Okay, BC, before Christ. Sivagomati ma'am, yes. Yurani ma'am, yes. So Lakshmi Ravi ma'am, yeah. So after, yeah, BC AD. So you put all things together. Okay, so let's see. Murugan Manivasaga Salai, yeah, a little bit. Yeah, Purnima Devi ma'am, yes, BC. Great. So this is what this man lived in BC. So இந்த மனிதர் நமக்கு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிஃபோர் கிரைஸ்ட் வாழ்ந்த மனிதர். தட்ஸ் வை ஹி இஸ், யா, பிஃபோர் கிரைஸ்ட். தட்ஸ் வை ஹீமு கணக்கிட்டுள்ளனர். ஆமாம், பவானி ஸ்ரீனிவாசன். ஸோ இந்த மனிதர் வாழ்ந்த காலம் கிமு. So இது வந்து ஒரு history question. So it's not a riddle from mathematics, but it's a history. Right. So great. Thank you so much for your responses. And let's get into actual or core problems. Let's try to understand the problem that we face and how to overcome, especially in terms of assessments. Sorry. Okay. If there are no online options,
No Google Meet, no Zoom, no WhatsApp, no YouTube, okay, to send and receive learning outcomes. What will happen? எப்படி இருந்திருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருந்திருக்கும், டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? What would have happened to students and to teachers? இன்டர்நெட்டே இல்லை, கூகுள் மீட் கிடையாது, ஜூம் ஆப் கிடையாது, வாட்ஸ்அப் கிடையாது, யூடியூப் இல்லை. எப்படி இருந்திருக்கும் நம்மளால்? இப்போ இந்த மாதிரி பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? டீச்சர்ஸ்க்கு என்ன ஆயிருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆயிருக்கும்? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆயிருக்கும் அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஸோ ஹிட் யுவர் சேட் பாக்ஸ், திங்க் அபவுட் வாட் வுட் ஹவ் ஹேப்பன். இந்த சுச்சுவேஷனில் திங்க் பண்ணி பாருங்கள், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆயிருக்கும்? யா, ஷைலா சார்லஸ் மேம், எஸ், இன்ட்ராக்ஷனே இல்லாமல் போயிருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாட் ஓன்லி பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டீச்சர்ஸே இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்திருக்காது. ஸோ வேறு என்ன ரெஸ்பான்சஸ், வேறு என்ன உங்களுடைய ரன்னிங் தாட்ஸ், உங்கள் மைண்டில் என்ன ஓடுது அப்படின்றத நீங்கள் கொஞ்சம் சேட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் மோர் இன்ட்ராக்டிவ். அண்ட் வி ஆல்சோ லைக் the participation makes it enriching experience, it will give you. So interaction irundirukadu. Of course, everybody feel happy the other side of it, without there is no tension and no stress, and yeah, everybody is free. Yes, so yes, very important. Lakshmi Ravi ma'am சொன்ன மாதிரி சைல்ட் லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். இன்ஃபேக்ட் இப்போயே சைல்ட் லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காது, அதான் சில டேட்டாஸ் வந்துட்டுருக்கு. முத்து சித்ரா மேம், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ். நோ கான்டாக்ட்ஸ் வந்திருக்காது. டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இன்ஃபர்மேஷனே இல்லாத ஒரு டிஸ்கனெக்டட் ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருப்பாங்க. மோட்டிவேஷனே இருந்திருக்காது. ஆமாம், டீச்சர்ஸ் இல்லைன்னா மோட்டிவேஷன் இங்கே வரும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்ஹெரண்ட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட்டை கிண்டில் பண்ணவும் முடியாது. நோ இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஸ்டடி. படிக்கிறதுல அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஒரு பாதி பசங்களுக்கு அது மொத்தமாக இல்லாமல் போயிருக்கும்னு சுமதி ரமேஷ் மேம் சொல்கிறாங்க. உண்மைதான் மேம். யுவராணி மேம் சொல்கிறாங்க, மேபி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மகிழ்வாக இருந்திருப்பார்கள். அதுவும் உண்மைதான், மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கலாம். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்காது. மகேஷ் தாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்டு இருந்ததை கூட அவங்க மறந்து போயிருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. தே வுட் ஹவ் ஃபர்கட் ஆல் தட் தே ஹவ் லேர்ன்ட் earlier. அமுதா நாராயண் சார், எஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஸோ ஹாப்பி, எஸ், பட் வில் that contribute to enriching their life experience? நம்ம அதுவும் பார்க்கணும் இல்லையா? அண்ட் டீச்சருக்கு ஜாபே இருக்காது. தட்ஸ் ட்ரூ. அண்ட் யா, இட்ஸ் அ gloomy past, and it's over the year. It's a threatening one. So we need to get into this digitization mode. Teachers need to understand the situations and learn and update their skills so that they will be more relevant to the futures. Now also more go to job. Students enjoy their childhood, no follow up. Yes ma'am. Yes John sir, follow up irukadu. உண்மை. கிரேட். ஸோ என்ன நடந்திருக்கும்? எஸ், நீங்கள் நிறைய சொன்ன மாதிரி டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமான கனெக்டிவிட்டி இருந்திருக்காது. அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சந்தோஷமாக இருந்திருப்பாங்க அவங்க வீட்டில். அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்டும் அவங்க டிஸ்கனெக்டாக இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல். தட்ஸ் வாட் ஐ மீன் டு சே. தேர் ஆர் சம் negative things, negative aspects in these tools, but these tools are available for us, for time being at least, to connect between people to people so that we are not disconnected. So these tools make us connected. So that is one good thing that happened with these tools, and learning is possible, and teaching, more importantly, is still possible. So many other sectors, for example industry, if because of the pandemic அவங்களால வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கே போக முடிஞ்சிருக்காது. பட் நமக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அவங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு போக முடியாத நேரத்தில் நாமளால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டையும் பார்க்க முடியுது. அட்லீஸ்ட் டீச்சர்ஸ் டு டீச்சர்ஸையாவது கனெக்ட் பண்ண முடியுது. நம்மளுடைய கல்வியை இன்னும் உயிர்ப்போட வச்சிருக்க முடியுது இல்லையா? ஸோ அதுக்காக இந்த டூல்ஸ் வந்து உதவி பண்ணுது. ஓகே,
ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் ரெஸ்பான்சஸ். அண்ட் அசஸ்மெண்ட், இப்போ நம்ம அசஸ்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் வர்றோம், ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன மாதிரி இந்த டூல்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது, பட் இப்போ நமக்கு அசஸ்மெண்ட் ஏன் தேவைப்படுது, இதுதான் நம்மளுடைய மேஜர் டாபிக். அதாவது ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு என்ன தேவை, ஸோ அசஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேவை, அசஸ்மெண்ட்டினுடைய தேவை என்ன, why we require assessment. ஸோ அசஸ்மெண்ட்டுக்கு பல பெயர்கள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம், இவாலுவேஷன் சொல்கிறோம், கேஜ் பண்ணுறதுக்காக தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணணும்ல ஸ்டூடெண்ட்டை, அவர் எந்த இடத்துல இருக்கார், அவருடைய நாலேஜ் லெவல் என்ன, இதை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு அசஸ்மெண்ட் தேவைப்படுது. ஏன் அசஸ்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு, டு கேஜ், டு எஸ்டிமேட். எதை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், எதை இவாலுவேட் பண்ண போகிறோம், எதை கேஜ் பண்ண போகிறோம், எதை எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோம். கான்டென்ட், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கான்டென்ட் தெரிஞ்சிருக்கு, என்னென்ன லேர்னிங் அவுட்கமாக அவர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு ஆர் ரீச் பண்ணியிருக்காரு, இதை தான் நம்ம கேஜ் பண்ண போகிறோம், இவாலுவேட் பண்ண போகிறோம், டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பட் டீச்சருக்கு இதில் என்ன இருக்குது, டீச்சருக்கும் அவங்களுடைய மெத்தடாலஜி, லேர்னிங் அவுட்கம், டீச்சரும் லேர்னிங் அவுட்கம் ரீச் பண்ணணும்ல, அதுக்கு அவங்க இந்த டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்டை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு, கேஜ் பண்ணுறதுக்கு, எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு, அவங்க மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்கை கேஜ் பண்ணுறதுக்கு, எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு, அவங்க ஒரு லேர்னிங் அவுட்கம்மை ரீச் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்றத எஸ்டிமேட், இவாலுவேட், கேஜ் அண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அசஸ்மெண்ட்டுன்ற ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ண வேண்டிய, அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இனிமேலும் அப்படி தான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலையில் இருக்கோம். சரி, இப்போ நம்ம டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா டைனமிக் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் டைனமிக் அசஸ்மெண்ட்? அப்புறம் டைனமிக் அசஸ்மெண்ட்னா அப்போ இன்னொன்று இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஸ்டாட்டிக் அசஸ்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாட்டிக் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் டைனமிக் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அசஸ்மெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பல வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம், சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டு கீழே இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் கீழே என்ன பண்ணுறோம், டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் வைக்கிறோம், ஹோம் அசஸ்மெண்ட்ஸை, ஹோம் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ஸில் பண்ணுறோம். ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டில் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்லேயே ஒரு ஸ்லிப் டெஸ்ட் வைப்போம், அல்லது ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி வைப்போம், 2 குரூப்பாக பிரித்து ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் வைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம, அல்லது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவோம், ஒரு டெமோ பண்ணலாம், அல்லது 4-5 பேரை சேர்ந்து உட்கார வச்சு ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம். சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்ஸ், வரிசையாக உட்காந்து எல்லாம் பரீட்சையில் கொஷின் பேப்பர் கொடுப்போம், பரீட்சை எழுதுவாங்க, அந்த இவாலுவேட் பண்ணுவோம். இது சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். அப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் அசஸ்மெண்ட்டும் கூட நம்ம சம்மேட்டிவ்குள்ளே தான் நம்ம அது வருது. இவ்வளோ நாள் உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்றதை இந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ளே நீ ப்ரூவ் பண்ணணும், அதுதான் ரிட்டன் ஃபார்மில் ப்ரூவ் பண்ணணும், அது வந்து சம்மேட்டிவ். பட் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான பரீட்சைகள் இருக்குது. ஈவன் ஹோம்ஒர்க் கூட நம்ம ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா. ஸோ ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் இருக்குது, சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்டும் இருக்குது. ஓகே, இப்போ என்னோடய கொஸ்டின் என்னென்னா, இது கெஸ் பண்ணுங்கள், வாட் அசஸ்மெண்ட் இஸ் டைனமிக்? இந்த சிச்சுவேஷனில், இந்த வெரைட்டிஸில் எது டைனமிக்கான பார்ட், எது டைனமிக் அசஸ்மெண்ட்டுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க? சொல்லுங்கள், எது டைனமிக் அசஸ்மெண்ட்டுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, எது டைனமிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ உங்கள் சேட் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். எது டைனமிக் பார்ட்? டைனமிக்னால் என்னென்னா நிறைய மாற்றங்களை உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக, அமைப்பாக இருக்கிறது தான் டைனமிக். ஸோ நிறைய மாற்றங்கள், நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கக்கூடியது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கக்கூடியது, இதுதான் வந்து டைனமிக். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில், ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்லேயும் சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டில் எது டைனமிக் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். எது டைனமிக்கான ஒரு அசஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும்? எஸ், லக்ஷ்மி ரவி மேம், எஸ், குட், யூ காட் இட். பாலமுருகன் சார், எஸ். அமுதா நாராயணன், எஸ், யூ காட் த பாயிண்ட். இந்திரா காந்தி மேம், எஸ், யூ காட் த பாயிண்ட். ஃபார்மேட்டிவ், ஜான் சொல்கிறாரு சம்மேட்டிவ், எஸ். பாலமுருகன் சொல்கிறாரு ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டுன்னு. ரேவதி மேம் சொல்கிறாங்க ஃபார்மேட்டிவ். கலைவாணி மேம் சொல்கிறாங்க ஃபார்மேட்டிவ். யா, தசுன் சொல்கிறாரு டைனமிக் ஃபார்மேட்டிவ்னு சொல்கிறாரு.
Agnes ma'am சொல்கிறாங்க formative. Yes. Bhavani ma'am formative assessment. Sumati ma'am yes. Yeah. So as you predicted, Purnima ma'am, as many of your colleagues predicted, dynamic assessment is formative assessment. ஸோ ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் டைனமிக் அசஸ்மெண்ட்டாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, இதில் நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைக்குது டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி. பட் சம்மேட்டிவில் அப்படி கிடையாது. சம்மேட்டிவில் என்ன, அது ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறோம், அந்த எக்ஸாமில் அவனை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் வெதர் ஹீ இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட். ஸோ சம்மேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் லைக் அ ஃபில்டர், பட் ஃபார்மேட்டிவ் கிவ்ஸ் லைக் அ என்ன சொல்கிறது, டிப் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபீவர் இருக்கான்னு ஒன்று அடித்து பார்க்குறாங்க இல்லையா, நம்ம மிஷினில் அடித்து பார்க்குறாங்க. அந்த மாதிரி அவனுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கா புரியலையா உடனே என்ன பண்ணலாம். ஸோ டீச்சர் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமாக இருக்கிறது இந்த ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாகவும் இல்லை. ஸோ டீச்சர் கேன் டிசைட் அட் எனி டே ஆர் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் we can conduct a formative assessment. So and a variety of formative assessment. Teacher போகிறாங்க, அந்த சிச்சுவேஷனை பார்க்குறாங்க, they can decide okay let's do a quiz program அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு enthusiasm கொடுக்குறாங்க, ஒரு quiz program நடத்துகிறாங்க. Then it becomes a dynamic aspect and this quiz programன்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஃபன் லவ்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இந்த ரெகுலர் பேட்டர்ன். பட் அந்த டீச்சருக்கு என்னவாக இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்டென்ட், பட் டீச்சருக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட். அது என்ன பண்ணுது, ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுது. லேர்னிங் அவுட்கம்மை ரீடிஃபைன் பண்ணுறதுக்கும், கண்டென்ட்டில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுமா, ஓகே நான் இந்த குவிஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன், நிறையா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியல, அப்போ நான் என் மெத்தடை மாற்றலாமா அல்லது வேறு கண்டென்ட் கொடுக்கலாமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தே ஆர் த டைனமிக் அசஸ்மெண்ட். ஸோ தெர் ஆர் ரிக்வயர்ட் வெரைட்டி ஆஃப் டைனமிக் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ஸ், ரைட். ஸோ நீங்கள் குவிஸ்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் டெஸ்ட் கூட வைக்கலாம், அல்லது ஓகே கொஸ்டினை எழுதி போட்டுட்டு யாருக்கு இது தெரியும் கை தூக்குங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நம்ம பண்ணியிருப்போம். எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர் சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டைனமிக்காக நிறைய கொஸ்டின்ஸை நம்ம, பட் பேசிக்கலி தே ஆர் ஆல் அசஸ்மெண்ட்ஸ், ரைட். கிரேட். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் பிக் திங். ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி டீச்சிங் சில்ட்ரன் இன் யுவர் கிளாஸ் ரூம், ரைட். நாம் எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம். நம்ம டீச் பண்ணிட்டு நம்ம சில்ட்ரனோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்ட்ராக்ஷன், தட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் வேல்யூ. ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்குறப்போ நம்ம ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட நேராக பேசுகிறது, கேட்குறது, அப்போ அதில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து அதை இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னு கூட சொல்லலாம். பட் வாட் ஹேப்பன்ட், கோவிட் ஹிட்டஸ், ஓகே. ஸோ கிளாஸ் ரூமை ஃபிசிக்கலாக நம்ம நேரடியாக போகிறத அது தடுத்துருச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு தான் ஆன்லைன் சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. ஆன்லைன்லேயும் கூட நமக்கு அசஸ்மெண்ட்ன்றது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது. எப்படி பரீட்சை வைக்கிறது, சொல்லிடலாம், டீச் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் கூட அனுப்பிச்சிடலாம், அவன் கேட்டுடலாம் அந்த பையன். பட் அவன் கேட்டுட்டானான்றத எப்படி நீங்கள் இவாலுவேட் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணுறது, அவனுக்கு நான் சொல்ல நினச்சது அவனுக்கு சேர்ந்துருச்சு அப்படின்றத எப்படி வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது, அதுக்கு நமக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட் டூல் தேவைப்படுது டீச்சர்ஸ்க்கு. அந்த டூல் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, ஓகே. ஸோ இந்த பிக்சர் என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு, இந்த பிக்சர் வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த பிக்சரை பற்றி, இந்த பிக்சரில் என்ன இருக்குது, இந்த பிக்சரோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதா? இந்த பிக்சர் என்ன சொல்லுது? ரொம்ப முக்கியமான பிக்சர். ஸ்லைடு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லைடு. இது என்ன சொல்லுது, இதன் மூலமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் இருக்குது, எக்ஸல் இருக்குது, பவர் பாயிண்ட் இருக்குது, அவுட்லுக் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவ் இருக்குது, எம்எஸ் பெயிண்ட் இருக்குது, ஜிமெயில் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் இருக்குது, பிடிஎஃப் இருக்குது, யூடியூப் இருக்குது, நிறைய ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு என்ன கன்வே பண்ணுது, என்ன சொல்ல வருது?
என்ன சொல்லுது, இல்லை இதன் மூலமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? அஃப்கோர்ஸ் இருக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். வேறு என்ன உங்களுக்கு தோணுது, கெஸ் பண்ண முடியுதா? எஸ், கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டின்னு சொல்கிறாரு பாலமுருகன். இன்னொரு பாலமுருகன் சொல்கிறாரு க்ரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறாரு. வேறு என்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியுது? இந்த ஸ்லைட்லேருந்து நீங்கள் என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறீங்க? தப்பு பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம், தப்பு ரைட்டெல்லாம் கிடையாது. இன்ட்ராக்டிவ் டூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க லக்ஷ்மி மேம். எஸ் மேம், இன்ட்ராக்டிவ் டூல்ஸ். ஸோ வேறு என்ன தோணுது உங்களுக்கு? இன்ட்ராக்டிவ் டூல்ஸு, க்ரியேட்டிவிட்டி, யூஸ்ஃபுல் டூல்ஸ் ஃபார் டீச். எஸ், தசுன் சொல்கிறாரு டூல்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அப்புறம் அஸ் அ டீச்சர் யூஸ் திஸ் டு கோ நியர். யா, ஸோ நம்ம சில்ட்ரனை ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க முத்துமாரி மேம். எஸ் மேம். கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க பவானி ஸ்ரீனிவாசன் மேம். எஸ். மகாலட்சுமி சொல்கிறாங்க பேசிக்காக இந்த டூல்ஸ் தான் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சொல்கிறாங்க. உண்மை தான் மேம். ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் டூல்னு சொல்கிறீங்க, டூல்ஸ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் சில்ட்ரன். ஓகே. ஸோ ஷைலா சார்லஸ் சொல்கிறாங்க எல்எம்எஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னு. லிட்டில் not exact, but yes, of course they are all hitting out the need for LMS. இப்போ இதெல்லாம் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்னஸ் மேம். பூர்ணிமா மேம் சொல்கிறாங்க இன்ட்ராக்டிவ் டூல்ஸ் ஃபார் டீச்சிங். ஓகே, ஸோ டீச்சிங்க்கான ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் டூல்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஃப்ரீ டூல்னு சொல்கிறாங்க. உண்மை தான், பட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு எனக்கு ஃப்ரீயான்னு தெரியல. பட் ஃப்ரீ டூல்ஸ் மெனி ஆர் ஃப்ரீ டூல்ஸ். எஸ் எஸ் எஸ், யூ ப்ரெடிக்டட் பூர்ணிமா மேம். Sorry, Mahalakshmi ma'am, many are, yes, free tools. So students to teacher communicate, Muthuchitra ma'am சொல்கிற மாதிரி கம்யூனிகேஷன் டூலாக, ஒரு கொலாபரேட்டிவ் டூலாக, ஒரு டீச்சிங் டூலாக இருக்குன்னு. இது இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் இருக்கிறதாக நம்ம நினைக்கிறோம். இந்த டூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப யாருமே இதை வந்து டீச்சரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பண்ணலை, டீச்சரை மனசில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணலை. இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே வேறு யாருக்கோ உபயோகப்படுத்துறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. எக்ஸல் பார்த்திங்கன்னா ஆடிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. வேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. யூடியூப்ன்றது வீடியோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்காக. வாட்ஸ்அப்ன்றது சோஷியல் மீடியா டூலு. பிடிஎஃப்ன்றது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை மாடிஃபிகேஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஜிமெயில்ன்றது மெயில் சர்வீஸு. எம்எஸ் பெயிண்ட்ன்றது ஃபோட்டோவை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு. கூகுள் ட்ரைவ்ன்றது ஒரு க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் யூனிட். இந்த டூல்ஸில் எதுலையாவது டீச்சர்ன்றது இருக்கா? டீச்சருக்காக உருவாக்கப்பட்ட டூலாக அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. இதெல்லாம் டீச்சரை மனசில் வச்சுட்டு உருவாக்கப்பட்ட டூல்ஸ் கிடையாது. ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கான டூல்ஸ் இல்லை. பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி, இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து 10 வருஷம் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இப்போ ஆண்ட்ராய்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா 10 வருஷம் ஓல்டு தான், பட் எல்லா ஃபோனுமே ஆண்ட்ராய்டு ஆகிடுச்சு. பட் இந்த 10 வருஷத்துக்கு இல்லை ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்ட இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே டீச்சர்ஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது கிடையாது. பட் இதை அடாப்ட் பண்ணவங்களும் கூட பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு டைம் எடுத்துக்கிட்டு தான் அடாப்ட் பண்ணாங்க. பட் டீச்சர்ஸ் இந்த லாஸ்ட் 6 months டைம் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை அவங்க டீச் பண்ணுறதுக்கு. ஆனாலும் இதை எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு இந்த 6 months டைமில் மற்றவங்கெல்லாம் 10 வருஷம் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு நேரத்தை நம்ம 6 மாதத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இது எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டு, பெரும்பாலும் மாஸ்டர் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை, அட்லீஸ்ட் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கோன்றதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லியே ஆகணும். ஸோ டீச்சர்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. நீங்களே உங்களை தட்டி கொடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த மொமெண்ட்டில். ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு கொஷின் பேப்பரை டைப் பண்ணுறாங்க, அதை பிடிஎஃபாக மாற்றுறாங்க, ஒரு கூகுள் ட்ரைவில் போடுறாங்க, ஒரு லிங்க் எடுக்கிறாங்க, அதை வாட்ஸ்அப்பில் போடுறாங்க, அதை வந்து அல்லது ஒரு யூடியூப்பில் வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறாங்க, அதை யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறாங்க, ஒரு லிங்க் எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுறாங்க, மெயிலில் ஷேர் பண்ணுறாங்க, படத்தை மாடிஃபை பண்ணி இதை அப்லோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எல்லா டூல்ஸையும் டீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இந்த டூல்ஸ் எதுவுமே டீச்சர்ஸுக்கானதே கிடையாது. அப்போ டீச்சர்ஸ்க்கு டூல் வேணுமா வேணாமா? ஹூ இஸ் கிவிங் டீச்சர்ஸ் டூல், ரைட்? ஸோ அதுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் டீச்சர்ஸ்க்கான டூல்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ்லேருந்து தான் நான் வந்து பேசிகிட்ருக்கேன். ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கு தனி டூல்ஸ் தேவை. டீச்சர்ஸ்க்கு என்னென்ன டூல் தேவை? டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, டீச்சர்ஸ்க்கு டீச்சிங் டூல் தேவை. டீச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டூல் கொடுங்க. நான் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டூல் கொடுங்க. நான் வந்து இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டூல் கொடுங்க. ஸோ ஐ நீட் tools for conducting exam, I need tools for teaching, I need tools for evaluating students. That is the 3 major area teachers require. 3 டூல் தேவைப்படுற இடத்துல 300 டூல் க்ரியேட் பண்ணி
நாமள ஏகப்பட்ட ப்ரெஷரில் நம்ம எல்லா டீச்சரையும் வச்சுருக்கோம். இது நம்ம சொன்ன மாதிரி எது தேவை எது தேவையில்லைன்றதே பிரிக்க முடியாத லெவலில் மிங்கிளாகி கிடக்கு. எதை படிக்கிறது எதை விட்றதுன்னு தெரில. நேற்று வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணோம், இன்றைக்கி இதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கு டீச்சர்ஸ் டூல் தேவை. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? அதுக்கு நாங்கள் நிறைய டூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். YaClass.in அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டலாக அதை நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ YaClass இந்தியா இது வந்து ஒரு இப்போ புதுசாக இந்தியன் இதில் இருந்தால் கூட இது வந்து ஒரு யூரோப்பியன் கம்பெனி. நாங்கள் 10 கண்ட்ரீஸில் 10 கண்ட்ரீஸில் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். அண்ட் so we have all the teachers tools we put it in YaClass, whereby not only teachers tool, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டூல் வேணும்ல. நான் படித்தேன்றதை அவன் சொல்லணும்ல, அதுக்கு அவனுக்கு ஒரு டூல் வேணும் இல்லையா? அவனுக்கு ஒரு டூல் இருந்தால் கூட போகும். டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு 3 டூல் இருக்க இடத்துல அவனுக்கு ஒரு டூல் 2 டூல் தேவை. இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவை. நம்ம லைஃப் இவ்வளோ தான் சிம்பிளிஃபைடாக தான் இருக்கணும். பட் நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சிம்பிள் டூல்ஸை நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு விரும்புகிறேன் இப்போது. ஸோ லெட்ஸ் ஹாவ் அ ஸ்மால் டெமோ ஆன் YaClass. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம YaClass பற்றி ஒரு டெமோ பார்க்கலாம். ஸோ YaClass டீச்சர்ஸ் டூல்ஸ் என்ன மாதிரி டூல்ஸ் இருக்குது? அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் YaClassல என்னென்ன டூல்ஸ் கொடுக்குறோம்? ஸோ டைனமிக் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் தான் நம்மளுடைய டாபிக் இல்லையா? ஸோ YaClassல என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது? ஸோ YaClass பற்றி ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துட்டு நாம் அந்த டூல்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ YaClassோட பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா YaClass வந்து நீங்கள் இந்த www.yaclass.in அப்படின்ற ஒரு URL மூலமாக நீங்கள் யூ கேன் ஆக்சஸ் இட். அண்ட் the purpose of YaClass is to reduce repetitive mundane tasks by 90%. Teachers job by 90%. What is this repetitive mundane task or mundane task? திருப்பி செய்யப்படக்கூடியது என்னென்னா, டீச்சர்ஸ் வந்து கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. முக்கியமாக அது வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையாக இருக்குது. டீச்சர்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடிலாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க்கு. ஒரு தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அதே இதை யூஸ் பண்ண முடியல. நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது, சேஞ்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. இது என்ன பண்ணுது? டீச்சரோட டீச்சிங் டைமை எடுத்துக்குது. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ டீச்சருக்கு நிறைய டீச்சரோட இஸ் மென்ட் ஃபார் டீச்சிங், பட் ஷீ இஸ் ப்ரிப்பேரிங் மோர் அண்ட் மோர், ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம் இன் ப்ரிப்பேரிங், லெஸ் டைம் இன் டீச்சிங். ஸோ அப்படி இல்லை, ஒரு 40 மினிட்ஸ் கிளாஸ்க்கு பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மணி நேரம் வந்து வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. 5 மணி நேரம் மேபி ஈவன் 40 மினிட்ஸ் கிளாஸ்க்கு 2 ஹவர்ஸ் வேலை பார்க்குறதே கூட ஜாஸ்தி டைம் தான். ஏன்னா உங்கள் டீச்சிங் டைம் அதை எடுத்துக்குதுன்னு சொல்ல வரோம். இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவனாக படிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கானா. இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த காலத்துலலாம் புக்கு கொடுத்தோம்னா புக்கை வாங்கி வாசிப்பான், அதில் இருக்க படங்கள் பார்ப்பான். பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நிறைய வீடியோஸ் இருந்தால் தான் அவன் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அவனுக்கான லேர்னிங் வீடியோஸ் நல்ல லேர்னிங்கை கொடுக்குமானா அதுவும் தெரியாது நமக்கு. வீடியோ பார்க்குறான், அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஹீ இஸ் வாட்சிங், பட் வெதர் ஹீ இஸ் லேர்னிங் ஃப்ரம் த வீடியோ வி டோன்ட் நோ. ஸோ லேர்னிங் இஸ் இண்டிவிஜுவல், தட்ஸ் மை ஒப்பீனியன். ஸோ நம்ம என்ன தான் டீச் பண்ணாலும் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு லேர்ன், சிட், அண்டர்ஸ்டாண்ட், லேர்ன். அதுக்கு என்ன தேவை? ஸ்டூடெண்ட்டோட அட்டென்ஷன் தேவை. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் இருந்தால் இந்த என்கேஜ்மெண்ட் கிடைக்கும், ஸ்டூடெண்ட் என்கேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அவனோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது? அவனுக்கு நிறைய டாஸ்க் கொடுக்கணும், நிறைய வேலை கொடுக்கணும். வேலைன்னா என்ன? அவன் படித்ததை யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்களை நம்ம அவனுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ we need to give that different task to the students that which we teach. அப்போ என்ன ஆகுது? அவன் அதை படிக்கிறப்போ அதில் அவனோட ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறப்போ அவனால் ஸ்டடி டைம், அவனோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகுது, ஸ்டடி டைம் க்ரியேட் ஆகுது. அவனுக்கு அது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாறுது. ஸோ இது வந்து நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணது 60% அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணது எங்களுடைய டூல்ஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா we have a very easy and simple site navigation. ஸோ ஈஸியாக சைட் நேவிகேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வீடியோ டுட்டோரியல் ஃபார் டீச்சர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். யாராவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா, இப்போது லிங்க் மூலமாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணவங்க இருந்தால் கூட ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை, நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இந்த சைட்டை யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் சார், இந்த டீச்சர்ஸ் டூலை இவாலுவேட் பண்ணி பார்க்குறேன், ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இதை எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்றது இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸ்
ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி இருக்குது, சயின்ஸுக்கு ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி இருக்குது, இங்கிலீஷ்க்கும் ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி இருக்குது. அது போக இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இந்த ஒரு லாங்குவேஜ் டூலையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு, டீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அது போக சோஷியல் சயின்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், தமிழ் அண்ட் Hindi also we are working on. Very soon we will put all the content for these subjects as well. ஓகே சார், இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு ஆன்லைன்லேயே, நிறைய டூல்ஸ். நீங்கள் புதுசாக என்ன உங்களுடைய இது வந்து என்ன புதுசு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் வந்து ஒரு டாஸ்க் ஜெனரேட்டர் அல்லது டாஸ்க் ஜெனரேட்டர்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். இந்த டாஸ்க் ஜெனரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கான்செப்டை வந்து hundreds and hundreds of different variants வரும். இப்போ ஒரு கான்செப்ட் எடுத்திங்கன்னா அந்த கான்செப்ட்டுக்கே அந்த ஒரு கான்செப்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கே டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க். டிஃப்ரெண்ட்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா thousands of different sums for the same concept. இன் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 50 different questions for a particular concept. ஒரு சின்ன கான்செப்ட்டுக்கு மினிமம் 50 டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின். இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பேரா படிக்கிறான்னா அந்த 2 பேராவுக்கு 50 கொஸ்டின், 50 டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஷர் டு திங்க் அபவுட் தட் 2 பேராகிராஃப்ஸ் அவனுக்கு கிடைக்கும். இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுதான் எங்களுடைய டாஸ்க் ஜெனரேட்டர். இதை வந்து நாங்கள் என்ட்ரோப்பின்னு ஒரு கான்செப்ட் மூலமாக இதை வந்து நாங்கள் சாதிக்கிறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குளோபல் யூசர், இப்போ நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு 10 கண்ட்ரியில் இருக்கோம்னு 40,000 ஸ்கூலில் நாங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம். 30 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களோட ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. எங்களில் 2 லட்சம் டீச்சர்ஸ் வந்து எங்களோட வெப்சைட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போதைக்கு. ஸோ அட் ப்ரெசன்ட் குளோபலி, சரிங்களா? ஸோ லெட்ஸ் லாகின் டு அவர் டீச்சர்ஸ் டூல்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் லாகின் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா, ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்க லாகின் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட யூசர் நேமையும் லாகினும் போடுங்க. லாகின் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் பண்ணதும் ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணோம் சார், ஒரு டைனமிக் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்னீங்க. ஓகே, நான் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுறது? அப்போ முதல்ல எனக்கு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட டூல்ஸ் பாருங்கள், டீச்சர் டுட்டோரியல் இருக்குது. இந்த டீச்சர் டுட்டோரியலில் நீங்களே செல்ஃபாக கூட லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது, எப்படி டிஜிட்டல் லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணுறது, ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்டை எப்படி லான்ச் பண்ணுறது போன்ற பல விஷயங்களை வீடியோவாக ஏற்கனவே இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் நிறைய தேவைப்படணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம். நாங்கள் நிறைய வெபினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம், ஃபாலோ அப் வெபினார்ஸ்லாம் இருக்குது, அதுலேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டீச்சர் டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது, மை கிளாஸஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து உள்ளே போனதும் இந்த லாகின் பண்ணதும் ஒரு விர்ச்சுவலாக ஒரு ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் ஒன்று வேணும், மெய்நிகர் வகுப்பறை வேணும். ஸோ அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது? மை கிளாஸ், அதுக்கு தான் இந்த டூல் கொடுத்துருக்கோம், மை கிளாஸ் அப்படின்றது. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செலக்ட் மை கிளாஸ்னு ஒன்று வரும். செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். யூ கேன் செலக்ட் ஆர் இஃப் ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் யூ கேன் செலக்ட். பட் புதுசாக இருக்கு, நீங்கள் லாகின் பண்ணுறப்போ உங்கள் கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள். என்ன கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் சி செக்ஷன் எடுக்கிறேன், C1 அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். ஸோ இந்த கிளாஸை நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, சப்மிட். அவ்வளோதான் மேம், உங்களோட கிளாஸு ரெடி ஆகிவிட்டது. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 8C1 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இப்போது உங்கள் கிளாஸ் ரெடி பண்ணிட்டீங்க. 8C1 ஒரு மெய்நிகர் வகுப்பறை, ஒரு விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட் இல்லைன்னா எப்படி? அதனால் ஸ்டூடெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும். அப்போ ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது? அவங்களுக்கு பேர் தான் இருக்குது சார், பேர் தான் தெரியும், அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தான் தெரியும், அவங்க இமெயில் இருக்கா? கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் இமெயில் இருக்கா? தெரியல, பரவாயில்ல. அவனுக்கு இமெயில் இல்லைன்னா பரவாயில்ல. இங்கே யூசர் ஹேஸ் நோ இமெயில், அவன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PUMS எக்ஸாம்பிள் போடுறேன், PUMS 111 அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது. ஓகே, அந்த பையன் பேர் வந்து ஓகே ஆகாஷ், ஃபஸ்ட்டு ஏல ஆரம்பிக்குது. ஆகாஷ் கண்ணன் அப்படின்னு ஒரு பையன் இருக்கான். ஓகே, பாருங்கள், உடனே க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று அபிநயா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க.
ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் PUMS 112 அந்த பொண்ணு பேர் அபிநயா ரத்னம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அபிநயா ரத்னம் ஃபீமேல். ஸோ ஒரு பொண்ணு க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ 2 பேர் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க, இல்லை 20 பேர் இருக்காங்க, 30 பேர் இருக்காங்க, எத்தனை கிளாஸில் இந்த கிளாஸில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்கள நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, அவங்கள ஆட் பண்ணதும் அவங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்துடும் இந்த இடத்துல. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதை ஒவ்வொரு பையனுக்கும் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விடலாம். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டிங்கன்னா அவங்களும் லாகின் பண்ணுவாங்க. லாகின் பண்ணால் என்ன தெரியும், நமக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு என்ன தெரியுமோ அதுதான் அவங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ அவங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி. சரிங்களா? அவங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்துடும். இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ YaClass பார்த்திங்கன்னா YaClass இதில் போய்ட்டு ஓகே லாக் அவுட் பண்ணிட்டு போகணும். அதில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுக்கு பதிலாக அவங்க இதை யூஸ் பண்ணணும். யூசர் நேம்க்கு பதிலாக PUMS 112ஐயும் பாஸ்வேர்டுக்கு பதிலாக இந்த பாஸ்வேர்டையும் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அபிநய ரத்னம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க லாகின் பண்ணி இதே மாதிரி அவங்களுடைய போர்ட்டலுக்குள்ளே வந்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸை நம்ம உருவாக்க முடியும், ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு சேர்த்து உருவாக்க முடியும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க, கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க. அப்புறம் என்னது, டீச் பண்ண வேண்டியதான். எப்படி டீச் பண்ணுறது? நமக்கு நிறைய லெசன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன், சயின்ஸ் ஸ்டேட் போர்டு. ஓகே, நாங்கள் இங்கிலீஷ் கண்டென்ட் தான் இருக்குது, தமிழ் கண்டென்ட் இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், பட் இன்னமும் லான்ச் பண்ணலை. ஸோ இப்போ நான் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் பற்றி பேசினேன். ஓகே, 8th ஸ்டாண்டர்டில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது. ஓகே, இதில் பார்த்திங்கன்னா இதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ன்ற அந்த லெசனை தியரி, எக்ஸசைசஸ், அப்புறம் எக்ஸசைசஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ், அப்புறம் டெஸ்ட்டு. இது வந்து ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் செல்ஃப் லேர்னிங் டெஸ்ட்டு, அப்புறம் டெஸ்ட் ஃபார் டீச்சர்ஸ் யூஸ். அப்படின்னு டீச்சர் மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு, ஸ்டூடெண்ட்டே அவனே யூஸ் பண்ணி அவனே கற்றுக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு, அப்புறம் தியரி பார்ட்டு, எக்ஸசைஸ் பார்ட், காமனாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிரிச்சுருக்கோம். இதுதான் ஆர்கனைசேஷன். தியரி, எக்ஸசைஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ் யூஸ். ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட் பண்ணக்கூடியதே நம்மளும் பண்ணால் என்ன ஆகும், டீச்சர்ஸ்க்கு சில அடிஷ்னல் எக்ஸசைசஸ் வரணும். அப்புறம் டெஸ்ட்டு, அவனே வந்து படித்த செல்ஃப் லேர்னிங் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் டீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான, ஸ்பெஷலாக டீச்சராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராக்ரஸ் டெஸ்ட்டு, ஹோம் ஒர்க் கொடுக்கலாம், 2-3 ப்ராக்ரஸ் டெஸ்ட் நடத்தலாம். அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இங்கே தனியாக இருக்குது. இதுதான் ஒரு லெசன். இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ தியரி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு தியரிக்குள்ளே போனீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம், அதை பற்றி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. வைரஸ்னால் என்ன, டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸஸ், ஸோ பியூட்டிஃபுல் பிக்சர்ஸ் யூ ஹேவ். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. பாக்டீரியா இருக்குது, வைரஸ்னால் என்ன, புரோட்டோசோவனா என்ன, எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கோம். பியூட்டிஃபுல் பிக்சர்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது. புக்கில் இருக்கிறத விட அது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நீங்கள் இதை ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ். இன்னொன்று என்னென்னா, சப்போஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த ப்ரெசன்டேஷன் மோடை ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீனையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது. ஸோ இது எங்ககிட்ட ஒரு அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜாக இருக்குது. ஒயிட் போர்டு இருக்கவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் தியரி பார்ட்டு. ஓகே, ஸோ எப்படி வந்து இப்போது எக்ஸசைஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய எக்ஸசைஸ், நம்ம டாஸ்க் ஜெனரேட்டர்லாம் வேறு பேசணும். ஸோ எப்படி இருக்குது, ரீட் த இன்ஃபர்மேஷன் கிளியர்ஃபுல்லி அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். பார்த்திங்கன்னா, லைவ் மைக்ரோபியல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் வாட்? ஸோ ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். ஒய் ஈஸ்ட் ஆர் க்ரோன் ஆன் நேச்சுரல் சுகர்? ஸோ சம்திங் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்போ கிளாஸ் நடத்தினதுமே அவங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்குறேன், அவங்களே அட்டன் பண்ண சொல்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இங்கேயே தெரிஞ்சிடும் எது கரெக்டு தப்புன்னு. ரைட் ஆன்சர்னால் க்ரீனில் இருக்கும், தப்புனா ரெட்டில் இருக்கும். அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எது ரைட் ஆன்சர்னு வரும். இதில் ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மினிமம் 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் YaClass, YaPlusன்னு சொல்லுவோம், இது வந்து ஃப்ரீ. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த சொல்யூஷன் YaPlusல என்ன இருக்குது, இந்த சொல்யூஷன் ஸ்டெப்ஸும் அவங்களுக்கு போகும். ஸோ மினிமம் 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும். ஸோ மினிமம் 7 or 8 10க்கு மேலே நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை ஆட் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர்ஸ், இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸை அவங்களால பார்க்க முடியும். மோர் தேன் 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் YaPlus சப்ஸ்கிரிப்ஷன். இது எல்லாமே ஒரு 3 monthsக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்கள் இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணுன்றது தான் எங்களுடைய நோக்கம். இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு
ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சர். ஓகே, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் ஜெனரேட்டர். இப்போ அதே கான்செப்ட் தான், அதே கொஸ்டின் அதே எக்ஸசைஸில் தான் இருக்கும் பாருங்கள். இப்போ வேறு கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு பாருங்கள். ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் choose the organic waste from the options given. Send answer. So antibiotics killing microorganisms except virus. அதான் ஆன்டிபயோட்டிக் இதோட பர்பஸ். ஆன்டிவைரல் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் ட்ரக். ஏன் அப்படின்றதுக்கான ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ரன் திஸ் எக்ஸசைஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின். பாருங்கள் திருப்பி கொஸ்டின்ஸ் மாறிடுச்சு பாருங்கள். ஒரே ஒரு சிங்கிள் கான்செப்ட்டு எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா, இப்போ இந்த ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு இதை அட்டெம்ப்ட் பண்ணுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவன் நிறைய அட்டெம்ப்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஒரு கான்செப்ட்லேயே. இப்போ உங்கள் 10 ஸ்டூடெண்ட்லேயே நிறைய பேர் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு இந்த டாப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா இதில் யார் நிறைய அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, உங்கள் ஸ்கூல் எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்திருக்கு, எந்த ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு, இதெல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இது வந்து டாப் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கம்மிங் பேக் டு அவர் சப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட எக்ஸசைஸை ஒரு தியரி முடித்த பிறகு நீங்கள் டீச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ மேத்ஸில் ஒன்று பார்ப்போம். இது மேத்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போர்ஷன், ஈக்குவலண்ட் அண்ட் கம்பேரிசன் ரேஷியோஸ். தியரி வந்து ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோனா என்ன, இந்த மாதிரி ஒரு தியரி இருக்குது, எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. அடுத்த தியரி ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோலே அடுத்த தியரியும் நமக்கு என்ன இருக்குன்றது வித் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன். 3 தியரி தான் இருக்குது, இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸசைஸ் வருது. எக்ஸசைஸ் உடனே எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. இப்போ இது 11:19, அப்போ 95ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 56:95 நான் கொடுக்குறேன் சும்மா ரஃபாக. இல்லை தப்பு, 55 வருது. அதான் ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோன்னு சொல்லுது. ஏன் அதுதான் ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோ அப்படின்றதுக்கான சொல்யூஷன் ஸ்டெப்ஸ் இங்கே இருக்குது. இந்த சொல்யூஷன் ஸ்டெப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ மினிமம் 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ப்ளீஸ் ஆட் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ தட் தே கெட் த சொல்யூஷன் ஸ்டெப்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா நீங்கள் சொல்யூஷன் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் போய் டீச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்களே, ஏன்னா இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் நம்ம அடிக்கடி காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களே திருப்பி படிச்சுக்க முடியும். செல்ஃப் லேர்னிங்க்கு பாசிபிள். ஸோ இதுதான் அட்டென்ஷன் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணது. செல்ஃப் லேர்னிங் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர். ரன் திஸ் எக்ஸசைஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன். பாருங்கள் இப்போ மாறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஏன் இது தப்பு அப்படின்றதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மேத்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு இருக்குது, இங்கிலீஷ்லேயும் இதே மாதிரி ஸ்டேட் போர்டில் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இங்கிலீஷில் வந்து ஜென்ரல் கிராமர், வொக்காபுலரி, அப்புறம் ப்ரோஸ் போயட்ரின்னு பிரிச்சிருக்கோம். இது வந்து ஸ்டேட் போர்டு கண்டென்ட் தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8th ஸ்டாண்டர்ட்கே எடுத்துப்போம். ஒரு போயட்ரி இருக்குது, மை ஹாபி ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த போயட்ரி எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுதான் போயட்ரி. இந்த போயட்ரியை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்றோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த போயட்ரியை வந்து ரைம் ஸ்கீம், இதோட ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்றத நம்ம கொடுக்குறோம். அப்புறம் வந்து இதோட சினானிம்ஸ் என்ன, ஆன்டனிம்ஸ் என்னன்றதை நம்ம காமிக்கிறோம். அப்புறம் எக்ஸசைஸ் போயிடுது. எக்ஸசைஸ் சேம், different types of exercises you give, and if it is wrong and you understand why it is wrong and why it is right. So this is how we have our English subject. Okay, so once you teach them, okay, subject teach பண்ணிட்டீங்க, ஒரு ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு, சப்ஜெக்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வாட் இஸ் லெஃப்ட் ஃபார் அஸ்? டெஸ்ட். ஸோ க்ரியேட் அ டெஸ்ட் ஒர்க். எப்படி டெஸ்ட் ஒர்க் க்ரியேட் பண்ணுறது? இங்கே நியூ டெஸ்ட் ஒர்க்குன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த நியூ டெஸ்ட் ஒர்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்கள் ஸ்டேட் போர்டு கிளாஸ் 8க்கு என்னென்ன வருது. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துடலாம். சினானிம்ஸ் இப்போ இங்கிலீஷில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கனால இங்கிலீஷில் வருது. இங்கிலீஷில் நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கொடுக்குறேன், கான்வர்சேஷன், சாரி. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் போர்டு சயின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டேட் போர்டு இங்கிலீஷும் இருக்குது. ஸ்டேட் போர்டு இங்கிலீஷ். ஸோ ஒரு இங்கிலீஷ் கொஸ்டினை நான் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதில் காமன் நவுன்ஸ் இருக்குது. ஸோ காமன் நவுன்ஸில் இருக்கிற ஒரு ட்ரைனிங் டெஸ்ட், ஒரு ப்ராக்ரஸ் டெஸ்ட், இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கொஸ்டினை நான் மேனுவலாக செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கிரேட், ஐ வில் செக் இட் மேனுவலி. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மார்க் இது நீங்களே அசைன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே மார்க்கை ப்ரோனவுனில் என்ன பண்ண போகிறோம், அது மாதிரி ட்ரைனிங் டெஸ்ட் ஒன்று கொடுப்போம். அல்லது ப்ரோனவுனில் வந்து கிவன் ப்ரோனவுன் கரெக்டாக இல்லையா, ஃபைண்ட் த கிவன் வேர்ட் இஸ் ப்ரோனவுன் ஆர் நாட், இதை நான் டெஸ்ட் பண்ணணும் அவனுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள்
சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்டினியூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துடுவாங்க. ஸோ நம்ம என்ன ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருக்கோம், 8C1 எடுத்திருக்கோம். ஆகாஷ் கண்ணன், அபிநயா ரத்னம், இவங்க 2 ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். யூ கேன் ஆட் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம கண்டினியூ ப்ரெஸ் பண்ணி போனோம்னா இங்கே வந்துடும். இங்கே என்னென்னா வீக்லி டெஸ்ட், நான் சொன்னேன் இல்லையா டைனமிக் டெஸ்ட். ஸோ வீக்லி டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று, வீக்லி டெஸ்ட் 1 அப்படின்னு ஒன்று போட்டுக்கோங்க, சேவ் பண்ணிக்கோங்க. வீக்லி டெஸ்ட் இப்போ வீட்டில் தான் இருக்காங்க. ஸோ மேபி ஒரு 2 நாள் டைம் கொடுங்க அவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு. 1 நாள் டைம் கொடுங்க, இல்லை 2 நாள் டைம் கொடுங்க. 2 நாள் டைம் கொடுங்க. ஸோ ஒரு தடவை அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்கள். இது சாதாரண வீக்லி டெஸ்ட் தானே, இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே 2 ட்ரை பண்ணால் கூட ஓகே, 2 தடவை அவனை ட்ரை பண்ணால் பெர்மிட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா மொத்தம் 41 மார்க்குக்கு வீக்லி டெஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்கள் 2 பேருக்கு சென்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இது போயிடுச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ எப்படி சார் அது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிறது? இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டெஸ்ட்டு தானே 8C1க்கு இப்போ பண்ணோம், இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், அந்த டெஸ்ட் விண்டோ வந்துடும். இந்த டெஸ்ட் விண்டோவில் ஸ்டூடெண்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ண உங்களுக்கு அவன் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறான்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே. ஸோ நீங்கள் ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த 20 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டு எத்தனை அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். மார்க் என்னன்றதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் சென்ட் அ டெஸ்ட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே சார், நான் இப்போ இங்கிலீஷ் இருக்கீங்க, நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நான் என்னோடய கொஸ்டின் வச்சுருக்கேன், தமிழ் டீச்சர் நான் எப்படி இதை அனுப்புறது அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம். நீங்கள் தமிழ் க்ரியேட் யுவர் ஓன் எக்ஸசைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே நீங்கள் தமிழில் நீங்கள் டைப் பண்ணி இருக்கிறத காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஆன்சரையும் இங்கே எது ஆன்சர் அப்படின்றத டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கொஸ்டின் க்ரியேட் ஆகிடும். ஓகே சார், நான் தமிழ் டீச்சர் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் சோஷியல் சயின்ஸ் டீச்சர். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது, உங்கள் சோஷியல் சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணது போக சில கொஸ்டின்ஸ் நான் ஆட் பண்ணோம். ஓகே, வாட் இஸ் ராக் சைக்கிள் அப்படின்னு சைக்கிள் அப்படின்னு ஒரு ராக் சைக்கிள் இஸ் அபவுட் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ராக் சைக்கிள் இஸ் அபவுட் கொஸ்டின் formation of soil, formation of rock, formation of water. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அல்லது இப்படி கொடுத்துறீங்க. எது ரைட் ஆன்சரோ, ஜஸ்ட் ஃபார் சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ கிவ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இதுதான் ரைட் ஆன்சர்னு. ஓகே, இது ஆன்சர்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்கள் கொஸ்டின். ப்ராக்டிஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட் பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவன் சூஸ் பண்ணுவான் எதுன்னு. சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இது எக்ஸசைஸ் நேம் கொஸ்டின் நம்பர் 1, மீடியம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் சயின்ஸ், கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு 10 கொஸ்டின் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாங்க. இதை உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் கோ. இதுக்கு ஓகே, சயின்ஸ் டெஸ்ட், சயின்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம், அதாவது எத்தனை நாள் வேணுமோ அத்தனை நாள், எத்தனை அட்டெம்ப்ட் வேணுமோ அத்தனை அட்டெம்ப்ட். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் 1 மார்க். ஸோ நீங்கள் 5 மார்க்னா 5 மார்க் கொடுத்துக்கலாம். சென்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது போயிடும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டெம்ப்ட் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தான் கொடுத்தீங்க. 10 கொஸ்டின்னா 10 கொஸ்டின் இங்கே வந்துடும். 10 கொஸ்டின் இங்கே உங்கள் ஓன் கொஸ்டின் தமிழ்லேயே நீங்கள் சோஷியல் சயின்ஸ் அனுப்பலாம். அது இங்கே வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போகலை, சில பேர் எப்படி அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறது, சில பேருக்கு மெயில் ஐடி இல்லை, அது நான் 10 பேர் தான் இருக்குது, மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க சில ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா இந்த லிங்க், இங்கே ஒரு லிங்க் இருக்குது பாருங்கள், இன்வைட் யூசர்ஸ்னு. இந்த லிங்க்கை ஓகே ஒரு 10 பேருக்கு உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க, இன்னொரு 5 பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த லிங்க் அனுப்பிச்சி வைங்க. அவங்க அட்டெம்ப்ட் பண்ணால் இங்கே அவங்களோட பேர் ஆட் ஆகிரும், அவங்களுக்கு கீழே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஓன் டெஸ்ட்டையும் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் க்ரியேட் யுவர் ஓன் டெஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ இது போக நீங்கள் உங்களுக்கு புதுசாக இன்னொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோம்ஒர்க் அனுப்பிக்கலாம். இங்கேயே அனுப்பிச்சிக்கலாம். கண்டினியூ கொடுத்து அதே தான் கண்டினியூ கொடுத்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஒரு டைட்டில் போட்டு ஹோம்ஒர்க் அனுப்பிச்சிக்கலாம். ஓகே சார், நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பாடம் நடத்திட்டேன். 4 பாடத்துக்கு ஒரு
யூனிட் டெஸ்ட் வைக்க போகிறேன் அல்லது ஒரு ப்ராக்ரஸ் டெஸ்ட் வைக்க போகிறேன். ஸோ 4 பாடத்தோட ப்ராக்ரஸ் டெஸ்ட் நீங்கள் வச்சுருக்கிறத எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 4 பாடத்துக்கும் ப்ராக்ரஸ் டெஸ்ட்டு இங்கே பண்ணிடுறேன். ஓகே, இங்கே மார்க் டெஸ்ட் பண்ணுறேன். இங்கே மார்க்கை செட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே 5 இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 78 மார்க்ஸுக்கு யூனிட் டெஸ்ட் ரெடி ஆயிடுது. இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மார்க்கை 75க்கு மாற்றினாலும் மாற்றிக்கலாம். 3 மார்க்கு மட்டும் எங்கேயாவது போய் நீங்கள் மாற்றணும், இல்லை ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை ரிமூவ் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு எகெயின் சென்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் சிம்பிள், தட் சிம்பிள் இட் இஸ். 8th ஸ்டாண்டர்டாக அந்த மாதிரி 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் செலக்ட் அண்ட் தென் சென்ட் இட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட் வில் கோ. ஹோம்ஒர்க்கும் இந்த மாதிரி அனுப்பலாம். ஓகே, ஸோ ஹோம்ஒர்க் அனுப்பலாம், ப்ராக்ரஸ் டெஸ்ட் அனுப்பலாம், ட்ரைனிங் டெஸ்ட் அனுப்பலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில 4-5 இந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ஒரு 4-5 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க 8th ஸ்டாண்டர்ட் சி செக்ஷனில் 2. எனக்கு ஆகாஷ் கண்ணனுக்கு மட்டும்தான் அனுப்பணும், அவனுக்கு மட்டும் அனுப்பலாம். அல்லது ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த டெஸ்ட்டு, 5 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்னொரு டெஸ்ட்டு, அப்படி அனுப்பலாம். இதுக்கு பேர் வந்து டிஃபரன்சியேஷன். யூ கேன் அட்டெண்ட் டிஃபரன்சியேஷன். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியும் நீங்கள் டீச் பண்ண முடியும். ரைட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த டீச்சர்ஸ் டூல். இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவை. டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு டீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் வேணும், அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டூல் வேணும், அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மீடியம் வேணும். அது YaClass டூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு, அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. மேம் ஆன்சர்ஸ் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஃபார் யூ. ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் இந்த அகாடமிக் இயருக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை கொண்டு போய் சேருங்க. எப்படியாவது இந்த கல்வியை உயிர்ப்போட வச்சுருங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு எங்கள் டூல்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மினிமம் 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா YaPlus சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆடட் டு யூ. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் யுவர் குரூப் ட்ரையல்ஸ். உங்களோட குரூப் ட்ரையலை நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை ஆட் பண்ணுங்கள். உங்கள் கொஸ்டின் ஓகே சார், எனக்கு கொஞ்சம் நான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் சென்ட் இட் டு ஜலால். ஸோ ஜலால் வில் புட் ஹிஸ் மெயில் ஐடி and you can contact Jalal, and you can also call Agalya, our support person here, and Agalya also will put her number here now. So you can either call, you can all contact Jalal, send your questions here, and then we will make the question ready and we will give you a link, and just pressing the link it can be sent to all your students. So that is possible. சரிங்களா? ஸோ இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். ஐ திங்க் நம்ம டயத்தை ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய டூல்ஸு. ஸோ வி ஹாவ் அ கிளாஸ். ஸோ வி கிரியேட் அ கிளாஸ், வி டீச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை choosing the subjects, and we assign the test works to the students, and we can see the result if the students did work in இதில் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்கள் ரிசல்ட் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும். ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு தேவைப்படுது. சரிங்களா? ஸோ உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் இப்போது அனுப்பலாம். உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். ஐ கேன் ஆன்சர் ஃபார் சம் மோர் டைம். உங்கள் கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். உங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். தாராளமாக கேளுங்க. எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் கொஸ்டின் அனுப்பலாம். கொஸ்டின் சப்போர்ட் இருந்தாலும் எங்களால் பண்ண முடியும். இதில் ஆப் இல்லை, எங்களோட வெப்சைட்டே வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட் தான். ஸோ YaClass.in நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்கள் லாகின் நேம் கொடுக்குறப்பயே அவங்க மொபைல்லையே ஆக்சஸ் பண்ணலாம். மொபைல் வியூ வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆப் தேவைப்படாது. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட். It will be replacing the app. So we don't require app for this. யூடியூப்பில் அழகர்சாமி சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ யூடியூப்பில் அவைலபிள். யூ கேன் ஆல்சோ லிசன் லேட்டர் ஆன், அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் இதை கொடுக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லாகின் நீங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க இந்திரா காந்தி மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாகினை வந்து கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறப்பே, ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணுறப்பே க்ரியேட் ஆயிடுது. ஓகே, உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு இந்த நீங்கள் ஒன்ஸ் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரீ வெபினார் மாதிரி இங்கே ஃபாலோ அப் வெபினார்னு இந்த இடத்துல நாங்கள் போடுவோம். அந்த ஃபாலோ அப் வெபினார் வந்து இந்த மந்த் வந்து 27ஆம் தேதி இருக்குது. அதில் வந்தீங்கன்னா நிறைய கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் உங்கள் கொஸ்டினோட வாங்க. உங்கள் கொஸ்டின்னா
உங்கள் மனதில் இருக்க கேள்விகள் கிடையாது. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன கொஸ்டின் கொண்டு வரணுமோ நீங்கள் அது கொண்டு வாங்க. முன்னாடியே அனுப்பிடுங்க ஜலால்கிட்ட. எங்களோட அந்த ஃபாலோ அப் வெபினார் வாங்க 27th, அதில் வந்து தாராளமாக நாங்கள் ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு உங்கள் கிளாஸையே க்ரியேட் பண்ணி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அதில் ஆட் பண்ணி எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அந்த 1 hour, another 1 hour 1.5 hour தான் அது. அதில் வந்து உங்களோட விர்ச்சுவல் கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணி உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பரையும் கொடுத்து அனுப்பி முடிச்சிடலாம் 1.5 மணி நேரத்தில். ஆனால் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரை கொஞ்சம் முன்னாடியே நீங்கள் ஜலாலுக்கு அனுப்பிச்சிடுங்க. பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த வெபினாரில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஒரு டெஸ்ட் நீங்கள் பண்ணலாம். எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, இந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது, டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த டீச்சரோட டூலை கொடுத்தா அவங்க லைஃப் எவ்வளோ சிம்பிளாக ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம், இவாலுவேட் பண்ணலாம். அண்டு இப்போ ஆமாம், இன்னொரு 11th இன்னொரு வெபினார் இருக்குது, அதுவும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம். அது ஒரு ஜென்ரல் வெபினார் தான். பட் நீங்கள் நான் சொன்ன அந்த 27th இருக்கக்கூடிய அந்த follow-up webinar is only for how to launch your online assessment, how to launch your online மெய்நிகர். ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், ஆன்லைன் கிளாஸ்னால் என்ன சார், விர்ச்சுவல் கிளாஸ்னால் என்ன சார் தமிழில் அப்படின்னு. மெய்நிகர் வகுப்பறை. ஸோ அதை வந்து விர்ச்சுவல்னு சொல்கிறோம், மெய்நிகர் அப்படின்ற தமிழ் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி அதை பண்ணுறது, நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது. என் ஸ்டூடெண்ட் 20 பேர் இருக்காங்க, பரவாயில்ல 20 பேரை கொண்டு வாங்க. அவங்களுக்கு மெயில் ஐடி இருக்கா, கொண்டு வாங்க. மெயில் ஐடி இல்லையா, பரவாயில்ல. எப்படி நான் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் அனுப்புறதுன்றது என்ன வாட்ஸ்அப்பில் கூட அனுப்பிச்சிக்கலாம், இல்லை மெசேஜில் கூட அனுப்பலாம். சரிங்களா? ஸோ எப்படி இந்த டூல்ஸ், தோ இட்ஸ் சிம்பிள் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ அதனால் நாங்கள் இன்னொரு இதுக்கு வந்து கேட்டிருக்கோம். இன்னொரு 27ஆம் தேதி இன்னொரு ஃபாலோஅப் வெபினார் பண்ணுறோம். Please come and join with us on the follow-up webinar on 27th and 11th also we have another webinar. நீங்கள் ஒன்ஸ் லாகின் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயே இந்த இடத்துலையே உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீ வெபினார் ஃபார் டீச்சர்ஸ் 11th வரும். அதோட டைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ் ஃபார் 21st century டீச்சர்ஸ். ஸோ டீச்சிங் டூல்ஸ் ஃபார் 21st century டீச்சர்ஸ். அது வந்து நீங்கள் ரொம்ப உங்களை நாலேஜ் என்ரிச் பண்ணுறதுக்கு நிச்சயமாக உதவும். நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம். பட் forget not to come for the follow-up webinar which will be more அடுத்த ஸ்டெப். அது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு உங்களை போகிறதுக்கும் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாகின் பண்ணணுமா? ஆமாம் முத்து சித்ரா மேம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாகின் பண்ணணும். நிச்சயமாக இந்த லிங்க்கை நீங்கள் ஒரு இது இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த மை கிளாஸில் போயிட்டு இந்த 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே அவங்களுக்கு அவங்களுடைய லாகின் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடுது. ஸோ ஒரு யூசரை ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப யூசருக்கு நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறீங்க. PUMS 113 அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க. சிவா குமார்னு ஒரு பேர் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உடனே ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஆட் ஆயிரும், ஸ்டூடெண்ட்டு க்ரியேட் ஆயிடுவார். இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவரோட யூசர் நேம் இந்த வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த யூசர் நேமையும் பாஸ்வேர்டையும் சிவகுமாருக்கு அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா போதும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்களுக்கு இந்த 2 விஷயத்தை மட்டும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு நோட் பேடில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டு எப்படி லாகின் பண்ணுறாங்கன்றதை நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ போகிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்களோட லாகின் கொடுத்துட்டிங்க, PUMS 113 கொடுத்துட்டிங்க. ஓகே, இதை அவங்க இங்கே பேஸ்ட் பண்ணால் போதும். அப்புறம் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்தாச்சு. பாஸ்வேர்டு வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் மேம். ஃபஸ்ட் டைம் சேஞ்ச் பண்ணலாம், சேஞ்சும் பண்ணாமல் இருக்கலாம். பட் இந்த பாஸ்வேர்டு நல்லா இருக்காது. லாகின் அவ்வளோதான் மேம். லாகின் பண்ணால் உள்ளே போயிடும். ஸோ இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா என்ன உங்கள் ஸ்கூல் பையன் தானா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவனோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து இங்கே இருக்கிறது இருக்குது. இப்போ எந்த ஸ்கூல் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணினீங்கன்னா உங்கள் கிளாஸில் இந்த இடத்துல ஸ்கூல் நேம் உங்களுக்கு PUMS அப்படின்னு போட்டாலே வந்துடும். எந்த ஏரியான்னு வந்துடும். சுங்குவாட்சத்திரமா, கோவில்புறையூரா அல்லது கொண்டம்பட்டியா, நிறைய PUMS இருக்குது. இதில் அவங்க செலக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்கூலை மட்டும் ஆட் பண்ணணும். இந்த ஒரு வேலை மட்டும் அவங்க பண்ணணும். இதுதான் அவங்களோட கிளாஸாக செக்ஷனாக ஐ அக்ரின்னு போட்டுட்டு சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் மேம். ஸ்டூடெண்ட்டு க்ரியேட் ஆகிடுவார். இவர் அட்டெம்ப்ட் பண்ணான்னா எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கான்றது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப சிம்பிள் இது. சரிங்களா? ஐ திங்க் உங்கள் கொஷினை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் முத்து சித்ரா மேம். அண்ட் முத்து சித்ரா மேம்,
ஹோம்ஒர்க்கு டெஸ்ட்டு ஷேர் லிங்க் நிச்சயமாக பண்ண முடியும். ரொம்ப ஈஸி. நம்ம ஏற்கனவே லிங்க் இதெல்லாமே முத்துச்சித்ரா மேம், யூ ப்ளீஸ் கம் ஃபார் அவர் ஃபாலோ வெபினார். இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. இது வந்து 6th to 9th கிரேட் வரைக்கும் வந்து பண்ணலாம். இப்போது உங்கள் டீச்சர் இப்போ ஆக்னஸ் சுனிஜா மேம் கேட்டிருக்காங்க ஹவு டு லாகின். உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஏற்கனவே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுனால உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் இங்கே போட்டிங்கனாலே இங்கே லாகின் பண்ணிக்கலாம் மேம். சிம்பிளாக ஆக்னஸ் உங்களுக்கு ஒரு யூசர் நேம் லாகின் க்ரியேட் பண்ணி அப்படி நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்போ ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்பே உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அப்போ அதை நீங்கள் அந்த யூசர் நேமையும் பாஸ்வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே ரெஜிஸ்டர் ஆகி உள்ளே வந்துடுவீங்க. அதே போதுமானதாக இருக்கும். தேங்க்யூ. ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் மெனி அதர் கொஸ்டின்ஸ், thank you so much for joining with us, and I think we have taken more time of yours. 10 நிமிஷம் கூடவே நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய பொறுமைக்கும் உங்களுடைய ஆர்வத்துக்கும் எங்களுடைய வணக்கங்கள். ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்கு. ஃபாலோ வெபினார்ஸ் வாங்க. சப்சிக்வெண்ட் வெபினார்ஸ் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணனால வந்துடும். உங்களோட இப்போ இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இன்றைக்கி அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் நாங்கள் அனுப்பிச்சி வைப்போம் உங்களோட மெயில் ஐடிக்கு. Thank you so much for coming. Thank you so much for attending this webinar. So make this tool useful for the students. That is our request. Thank you so much. Thank you so much. And free, not only free for 7 children, Vijay ma'am, so free for 7 children, free for even 1 children also. 7 பேருக்கு மேலே இருந்தால் சொல்யூஷன் ஸ்டெப்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேத்ஸில் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா சம்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் மினிமம் ஒரு 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள். ஸோ தட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கெட் த சொல்யூஷன் ஸ்டெப்ஸ் ஆல்சோ. சரிங்களா? தேங்க்யூ ஆக்னஸ் மேம், விஜயலக்ஷ்மி மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. See you again maybe in some other webinar. Please log in to us, and all our subsequent webinars you can see it here. If you log in, இவங்க லாகின் பண்ணி பாருங்கள். இதில் வந்து உங்களுடைய அடுத்த ஃப்ரீ வெபினாருக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் லாகின். அண்ட் ma'am, Mahalakshmi ma'am, you can only type here. So your response can be typed here. Thank you so much, Bhavani ma'am. Thank you, Rishi sir. Thank you so much. Thank you, Chitra ma'am. You are the first, and thanks for coming. You came first. Chitra ma'am, I remember you. Thanks for coming. Thanks for attending the webinar. So thank you so much. Thank you all. So please come again, and forget not to come for our follow-up webinars. We will send you the request, and we will send you the invites. Thank you so much. Thank you.